इस लैक्चर विच असी स्टैंडर्ड डेविएशन का ही अगला कंसैप्ट वेरिएंस पढ़ांगे। तो वेरिएंस इज़ नथिंग एल्स बट द स्केयर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो कोई अलग फॉर्मूले नहीं है, तुसी सिंपली अगर स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड की है तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्केयर करके वेरिएंस फाइंड कर सकते हो। सो इतने फॉर्मूले भी देख सकते हो कि क्योंकि स्केयर करता तो जिथे जिथे भी साढ़े को स्टैंडर्ड डेविएशन के स्केयर रूट होंदा सी वो कैंसल हो गया। तो स्केयर बिल्कुल सेम फॉर्मूले आ इतने देख सकते हो। जिस तरह इतने मैं इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए डायरैक्ट मैथड और एक्चुअल मीन तो स्टैप जो एज्यूम्ड मीन तो एंड स्टैप डेविएशन मैथड के नाल जो असी इतने वेरिएंस फाइंड किया है, फॉर्मूले बिल्कुल सेम आ लेकिन सिर्फ डिफरेंस कितना आ क्योंकि इतने स्टैंडर्ड डेविएशन का स्केयर हो गया इसलिए इधरों रूट जोड़ा कैंसल हो गया। इतने जो असी स्टैप डेविएशन लगवाते सी तो जो सी सीगा जिहड़ा कि कॉमन फैक्टर इन डेविएशनस हुंदा सी फ्रॉम एज्यूम्ड मीन ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ रूट नहीं सी, इस करके इत्थे सी स्क्वेयर हो गया। बस ये ध्यान रखना। और ये जो इंडिविजुअल तो बाद डिस्क्रीट एंड कॉन्टीन्यू सीरीज़ के लिए एफ एक्स के नाल फॉर्मूले आ गए तो सेम रहनगे, इत्थे भी सी स्केयर हो जाएगा, बाकी जिथे रूट सीगा वो रूट कैंसल हो जाएगा। तो सिंपल जा ये वेरिएंस का जिहड़ा फॉर्मूला हैगा। इस तो अगे असी हुण पढ़ांगे कोफिशिएंट ऑफ वेरीएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरीएशन बारे मैं पहले भी गल की है तुहाडे नाल कि कोफिशिएंट ऑफ वेरीएशन का मतलब की हुंदा आ स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरीएशन स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन इंटू 100 इनू असी परसेंटेज के विच आंसर लिखते हैं कि सपोज असी दो सीरीज़ लईआं कि एक आपां रैफ्रिजरेटर की एंड एक टीवी की एग्जाम्पल लै लीए कि दोनों सेम कंपनी के प्रोडक्ट आ, दोवां दे विच असी ड्यूरेबिलिटी देखनी कि किहदी लाइफ ज़्यादा चलदी है, किहड़ा ज़्यादा अच्छा चलदा, रिपेयर की लोड़ घट पैंदी है। असी उन्हां दे इस तरह कि हर साल उन्हां दे उपर किन्ने जिहड़े आ रिपेयरिंग चार्जिस खर्च करने पैंदे आ। या आपां सपोज दो चीज़ों की डिमांड की गल करिए कि एक साल दे विच रैफ्रिजरेटर की किन्नी ओवर दी पीरियड ऑफ 10 ईयर्स किसी रैफ्रिजरेटर की किन्नी डिमांड हो रही है, या नाल असी देख सकते हैं कि उहदे कंपैरेटिवली टीवी की किन्नी सेल हो रही है, डिमांड उहदी किन्नी हो रही है। हुण इहदे विच असी वेरीएबिलिटी चैक करनी है कि किहड़ी चीज़ ज़्यादा स्टेबल आ। इस तरह असी क्लास परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि एक बच्चे की 10 क्लास टैसट होया ओवर दी 10 क्लास टैसट ਉਹਦੀ ਸਕੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੋਏਗੀ ਉਨਾ ਆਪਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਹੁਣ ਡਿਮਾਂਡ ਆ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸਟੇਬਲ ਜਿਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆ ਉਹ ਹੀ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਬੜੀ ਵੇਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਜ਼ ਉਹਦੀ 10 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟਸ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਸਿਰਫ 1 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ। तो इस करके जिन्नी घट वेरीएबिलिटी होएगी उन्ना ही चंगा। क्रिकेट की एग्जाम्पल लै सकते हो, एक प्लेयर जिहड़ा कि कंसिस्टेंटली अलग अलग मैचिज़ दे विच परफॉर्म करदा, किसी विच उहने 100 बना लिया, किते उहने 80 स्कोर बना ले, किते 120 बना ले, तो एक स्टेबल जी परफॉर्मेंस आ। एक प्लेयर आ जिहदा एक मैच दे विच 200 बना लिया, 4 मैचिज़ दे विच 0 ते आउट हो गया, फिर एक मैच दे विच डबल सेंचुरी लगाती, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਉਹਦੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਮਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਦੋਹਾਂ ਪਲੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਹੜਾ ਬੈਟਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਜੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ ਵੇਰੀਏਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਆ ਕਿ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ, ਸਿੰਪਲੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰ ਸਟੇਬਲ ਆ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਘੱਟ ਆਇਆ ਉਹ ਘੱਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਘੱਟ ਆਏਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਉਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੀ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਵੇਰੀਐਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹ CV ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਰਹੇਗਾ, ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸਲੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।
तो ਸਿੰਪਲੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰੂੰਗੀ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ। ਸਪੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਸਿਟੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਈਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਿੰਨੇ ਵੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਿਟੀ ਏ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਬੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਮੀਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਪੋਜ਼ ਸਿਟੀ 1 ਦੇ ਲਈ ਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 53 ਅਤੇ ਬੀ ਦੇ ਲਈ ਆ ਗਿਆ 105। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ। ਸਿਟੀ ਏ ਦੇ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2.65 ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਬੀ ਦੇ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਆਈ 2। ਹੁਣ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਏ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 2.65 ਓਵਰ ਮੀਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 53 ਇੰਟੂ 100, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 4.99। ਦੂਸਰੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ 2, ਮੀਨ ਹੈਗਾ 105, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 1.91। ਹੁਣ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਕਿਹੜਾ ਆ, ਇਹ ਘੱਟ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਟੀ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਘੱਟ ਆਈ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆ। ਸਿਟੀ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੋਰ ਸਟੇਬਲ ਆ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦ ਸਿਟੀ ਬੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੇਰੀਐਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿਟੀ ਏ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਕੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਸਿੰਪਲੀ 2.65 ਦਾ ਸਕੇਅਰ, ਬੀ ਦੇ ਲਈ ਵੇਰੀਐਂਸ 2 ਦਾ ਸਕੇਅਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਰੀਐਂਸ ਆ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਗਰੁੱਪਸ ਦਿੱਤੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਿਸਿੰਗ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਗਰੁੱਪਸ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੀਨ। ਪਹਿਲੇ ਗਰੁੱਪ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ 56, ਮਿਸਿੰਗ ਵੈਲਿਊ ਆ 7, ਇਹ ਵੀ ਮਿਸਿੰਗ ਆ, 90 ਮਿਸਿੰਗ, 115, 200, 7.746 ਐਂਡ 116। ਇੱਥੇ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗਰੁੱਪ 4 ਨਹੀਂ ਆ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਟੋਟਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ। ਗਰੁੱਪ 3 ਆ, ਇਹ ਟੋਟਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਟੋਟਲ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਇੱਕ ਮਿਸਿੰਗ ਆ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ 200 ਟੋਟਲ ਆ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਸਮ 950 9 + 90 + 50 140 ਅਤੇ ਇਹ ਬਣਿਆ 60। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੀਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਮੀਨ ਇਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਐਨ ਦਿੱਤਾ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਮੀਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਆ ਕੰਬਾਈਨਡ ਡਾਟਾ। ਤਾਂ ਕੰਬਾਈਨਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੰਬਾਈਨਡ ਮੀਨ ਹੈ ਔਰ ਕੰਬਾਈਨਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੀਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਬਾਈਨਡ ਮੀਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਗਰੁੱਪ ਆ ਤਾਂ 3 ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ, N1 X1 ਮੀਨ, N2 X2 ਮੀਨ, N3 X3 ਮੀਨ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮੀਨ ਕੰਬਾਈਨਡ ਮੀਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਆ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਓਵਰ N+1 N2 + N3। ਹੁਣ ਕੰਬਾਈਨਡ ਮੀਨ ਇੱਥੇ ਗਿਵਨ ਹੈ 116, N1 ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਗਰੁੱਪ ਦਾ, N ਕਿੰਨਾ ਹੈ 50, ਮੀਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 113, N2 ਕਿੰਨਾ ਹੈ 60, ਇਹ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ X2 ਮੀਨ। N3 ਕਿੰਨਾ ਆ 90, ਇਹਦਾ ਮੀਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 115, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਿੰਨਾ N+1 + N3 200। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ X2 ਮੀਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। X2 ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ 120। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ, ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ
ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੰਬਾਈਨਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ। ਤਾਂ ਕੰਬਾਈਨਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬਾਈਨਡ ਮੀਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਕੰਬਾਈਨਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਐਂਡ ਐਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਬਾਈਨਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ।